السلام علیکم، میں ہوں جویریہ عدیل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ ناظرین، سائنسدانوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ زمین سے ایک پراسرار کاسمک رے پارٹیکل ٹکرایا ہے جس کی انرجی 240 ایکسا الیکٹران وولٹ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ انرجی اتنی ہی ہے جتنی ایک تیزی سے حرکت کرتی ہوئی بیس بال کی ہوتی ہے، اور اس پارٹیکل کے امپیکٹ کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے ایک لیڈ کی اینٹ آپ کی ویسٹ ہائٹ سے آپ کے پاؤں کے انگوٹھے پر گری ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آخر یہ اتنی حیرانی کی بات کیوں ہے؟ تو حیرانی کی بات اس وجہ سے ہے کہ یہ انرجی ایک ایسے پارٹیکل کے اندر موجود ہے جس کا سائز ایٹم سے کہیں چھوٹا ہے، اور انرجی ہمارے سب سے زیادہ ایڈوانس پارٹیکل ایکسیلریٹرز کے مقابلے میں بھی کئی ملین گنا زیادہ ہے۔ اس پارٹیکل کو ایماٹراسو پارٹیکل کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسے گاڈس پارٹیکل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ زمین سے ٹکرانے والے اب تک کے سب سے انرجیٹک پارٹیکلز میں دوسرے نمبر پر ہے۔ پہلا نمبر او مائی گاڈ پارٹیکل کا ہے جس کی انرجی 320 ایکسا الیکٹران وولٹ تھی، جسے 1991 میں ڈیٹیکٹ کیا گیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنسدانوں نے جب اس پارٹیکل کی ٹریجیکٹری کو، یعنی اس رستے کو ٹریس کیا جس پر سفر کر کے یہ ہماری زمین سے ٹکرایا ہے، اور جاننے کی کوشش کی کہ آخر اس کا اوریجن کیا ہے، تو یہ ٹریجیکٹری انہیں لوکل وائڈ یعنی خلا میں خالی جگہ پر لے گئی، اور انہیں معلوم ہوا کہ خلا کے اس حصے میں تو ایسا کچھ نہیں تھا جو اس پارٹیکل کو پروڈیوس کر سکے۔ سائنسدانوں کے لیے دوسری حیران کن بات اس پارٹیکل کی انرجی تھی جو کاسمک رے پارٹیکل کی مخصوص لمٹ سے بہت زیادہ تھی۔ تو آخر یہ پارٹیکل کہاں سے آیا اور اس کی انرجی اتنی زیادہ کیسے تھی؟ آخر کاسمک ریز کیا ہیں اور یہ کس طرح سے بنتی ہیں؟ سائنسدانوں نے اس پارٹیکل کو ڈیٹیکٹ کیسے کیا؟ اور آخر کس طرح اس پارٹیکل کی کھوج فزکس اور اسٹرانومی کو بدل سکتی ہے؟ ان سبھی سوالات کے جواب جاننے کے لیے آج کی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین، کاسمک ریز ہائی انرجی پارٹیکلز ہیں جن کو 1912 میں پہلی مرتبہ آسٹریا کے ایک سائنسدان وکٹر ہیس نے دریافت کیا، جبکہ اس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ آؤٹر اسپیس میں کاسمک ریز نہیں ہوتی، بلکہ یہ صرف زمین پر ہی موجود ہوتی ہیں۔ کاسمک ریز پارٹیکلز پر مشتمل ہوتی ہیں اور ان کا شمار پینیٹریٹنگ ریز یعنی ایسی شعاؤں میں ہوتا ہے جو میٹر اور ایٹماسفیئر کے اندر تک گھسنے پر قدرت رکھتی ہیں۔ یہ 90% پروٹون، 9% الفا پارٹیکلز یا ہیلیم نیوکلیائی، جبکہ 1% الیکٹران اور دوسرے بڑے نیوکلیائی پر مشتمل ہوتی ہیں۔ کاسمک ریز کے بہت سے سورسز ہیں جیسے کہ سورج، پلسرز اینڈ سپر نووا وغیرہ۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ پاورفل کاسمک ریز کو ایکسٹرا گیلیکٹک کاسمک ریز کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ان کے سورسز میں کوئزر اور ایکٹیو گیلیکٹک نیوکلیائی شامل ہیں۔ ان ریز کی انرجی 1 میگا الیکٹران وولٹ سے 50 ایکسا الیکٹران وولٹ کی رینج کے درمیان ہوتی ہیں۔ لیکن حیران کن طور پر اب تک زمین سے 2 ایسے پارٹیکل یعنی اوہ مائی گاڈ پارٹیکل اور ایماٹراسو پارٹیکل ٹکرا چکے ہیں جن کی انرجی اس رینج سے بہت زیادہ تھی، جنہوں نے سائنسدانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ناظرین، ایماٹراسو پارٹیکل کو اوٹا میں ڈیٹیکٹ کیا گیا۔ یہ پارٹیکل کیسے ڈیٹیکٹ ہوا، یہ سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب ایک کاسمک رے پارٹیکل زمین کے ایٹماسفیئر سے ٹکراتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ جب کاسمک رے پارٹیکل زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہوتے ہیں تو یہ چین ریئیکشن شروع کروا دیتے ہیں۔ یہ پارٹیکل زمین کی سطح سے 10 سے 20 کلومیٹر اوپر موجود ایٹماسفیرک ایٹمز کے نیوکلیس سے ٹکراتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سے نئے پارٹیکلز جنم لیتے ہیں جن میں پھائیونز اور کیونز شامل ہیں جو بہت زیادہ انسٹیبل ہوتے ہیں، اور مزید پارٹیکلز جیسا کہ پوزیٹرونز، الیکٹرونز اور نیوٹرینو وغیرہ میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ اتنے زیادہ پارٹیکلز ایک سٹریم یعنی ندی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جسے شاور کہا جاتا ہے۔ ان پارٹیکلز کو اور ان کی جنریشن کے پیچھے موجود کاسمک رے پارٹیکل کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کافی مشکل ٹیکنیکس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اوٹا میں ایماٹراسو پارٹیکل کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے 2 طرح کی ٹیکنیکس کو استعمال کیا گیا۔ پہلے طریقے میں 60 ٹیلیسکوپس کو استعمال کیا گیا جن کو ایک خاص ارینجمنٹ میں ایڈجسٹ کیا گیا تاکہ وہ آسمان پر مکمل طور پر نظر رکھ سکیں۔ جب کاسمک رے کا شاور زمین کے ایٹماسفیئر میں موجود نائٹروجن مولیکیول سے ٹکرایا تو اس نے ان مولیکیولز کو ایکسائٹ کر دیا۔ جب یہ مولیکیولز ڈی ایکسائٹ ہوئے تو انہوں نے الٹرا وائلٹ ریجن میں فلوریسنٹ لائٹ کو خارج کیا، جسے ان ٹیلیسکوپس کی مدد سے
डिटेक्ट कर लिया गया। दूसरे तरीके में सेंटीलेटर डिटेक्टर का इस्तेमाल किया गया और तकरीबन 500 के करीब सेंटीलेटर डिटेक्टर्स को सहरा में एक दूसरे से 1.2 किलोमीटर के फासले पर रखा गया। अमाटेरासु पार्टिकल की वजह से बनने वाले शावर में इतनी एनर्जी थी कि इसने हैरानकुन तौर पर 23 सेंटीलेटर डिटेक्टर्स को एक्टिवेट कर दिया। नाजरीन, सेंटीलेटर डिटेक्टर प्लास्टिक मटेरियल के बने हुए होते हैं और इनका साइज एक पिंग पोंग टेबल जितना होता है। जिस प्लास्टिक से ये बनाए जाते हैं, इसकी एक खासियत ये है कि जब इसमें से कोई चार्ज पार्टिकल गुजरता है तो ये ग्लो करना यानी चमकना शुरू कर देता है। जब अमाटेरासु पार्टिकल को डिटेक्ट किया गया तो 23 सेंटीलेटर डिटेक्टर्स ने ग्लो करना शुरू कर दिया और ये सब एक दूसरे से 1.2 किलोमीटर के फासले पर मौजूद थे। शावर के डिटेक्टर्स के साथ टकराने के जाविये और टाइमिंग से कंप्यूटर सिमुलेशंस बनाई गई, जिससे अमाटेरासु पार्टिकल के ओरिजिन का अंदाजा लगाने की कोशिश की गई। लेकिन साइंसदानों के हाथ सिवाय हैरत के कुछ ना आया, क्योंकि ये सिमुलेशंस जिस रीजन की तरफ इशारा कर रही थीं वो लोकल वॉइड था और वहां कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं था जो इतना हाई एनर्जी पार्टिकल पैदा कर सके। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये पार्टिकल कहाँ से आया? क्या ये पार्टिकल लाखों लाइट ईयर्स का फासला तय करके यूनिवर्स के किसी दूसरे हिस्से से आकर जमीन से टकराया, या इसका ओरिजिन हमारी अपनी गैलेक्सी यानी मिल्की वे है? साइंसदानों ने इस हवाले से एक अंदाजा लगाया है कि ये पार्टिकल लाखों लाइट ईयर्स का फासला तय करके यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसकी एनर्जी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत कम हो चुकी होती। क्योंकि कोई भी कॉस्मिक रे पार्टिकल जब स्पेस में ट्रैवल करता है तो वो स्पेस में हर तरफ मौजूद कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से टकराता है और इस टकराव में इसकी एनर्जी बतदरीज कम होती जाती है। कॉस्मिक रे पार्टिकल की एनर्जी की इस लिमिट को GZK लिमिट या GZK कट ऑफ कहा जाता है। लेकिन किसे मालूम कि इस पार्टिकल की एनर्जी इतनी ज्यादा हो कि कम होते होते भी ये इतनी रह गई हो जितनी हमने डिटेक्ट की, और वाकई ये लाखों लाइट ईयर्स का फासला तय करके यहाँ पहुंचा हो। जहां तक हमारी अपनी गैलेक्सी की बात की जाए तो इसके मुतालिक एक साइंसदान जॉन मैथ्यू ने ये कंफर्म किया है कि ये इस पार्टिकल का ओरिजिन नहीं हो सकती, क्योंकि मिल्की वे कहकशां से जो कॉस्मिक रे पार्टिकल निकलते हैं इनकी एनर्जी की रेंज 1 यानी 0.1 से लेकर 10 एक्सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है, जबकि अमाटेरासु जैसे पार्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए एक बहुत बड़े और गैर मामूली ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है जो बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रखता हो और इसका एरिया भी बहुत ज्यादा हो, जबकि हमारी कहकशां में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं जो इस पार्टिकल की प्रोडक्शन का जिम्मेदार ठहराया जा सके। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये पार्टिकल आया कहाँ से? इसके जवाब में साइंसदानों ने 4 तरह की पॉसिबिलिटीज बताई हैं, जिनमें से 3 तो फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में आगे चलकर बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की वजह बन सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि मुमकिन है कि ये पार्टिकल प्रोटॉन न्यूक्लियस के बजाय आयरन न्यूक्लियस पर मुश्तमिल हो, क्योंकि अगर ऐसा हो तो इसकी चार्ज और मैस की रेशो कम होगी और नतीजे के तौर पर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी और ये बहुत दूर से आने के बावजूद भी अपनी स्पीड की वजह से स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन से बचाकर यहाँ पहुँचा होगा और इस दौरान इसकी एनर्जी काफ़ी हद तक ज़ाया होने से बच गई होगी। ये हाइपोथेसिस इस बात को जाहिर करता है कि इस पार्टिकल का ओरिजिन फिर लोकल वॉइड नहीं है बल्कि यूनिवर्स में कहीं और है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है हमारी मिल्की वे कहकशां में या इससे पीछे किसी कहकशां में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मौजूद हो जो हमारी आंखों से ओझल हो। ये कोई सितारा भी हो सकता है जो बहुत ज्यादा डेंस हो, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड रखता हो, इसमें किसी डिस्टर्बेंस की वजह से ये पार्टिकल जनरेट हुआ हो। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मुमकिन है कि हमारी कायनात में कोई ऐसा पुरस्रार पार्टिकल मौजूद है जिसे अभी तक डिटेक्ट नहीं किया जा सका हो और ये डिके हो रहा हो और डिके होने के दौरान ऐसे पार्टिकल्स खारिज कर रहा हो जिनकी एनर्जी हजारों एक्सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में हो और जल्द ही कोई और ऐसा पार्टिकल भी जमीन से टकरा जाए। इस हाइपोथेसिस के मुताबिक ये कोई डार्क मैटर का पार्टिकल भी हो सकता है जो इस पार्टिकल की प्रोडक्शन का जिम्मेदार हो। चौथी और आखिरी पॉसिबिलिटी हमारी GZK लिमिट यानी कॉस्मिक रे पार्टिकल की एनर्जी पर सवाल उठाती है और इसके मुताबिक मुमकिन है कि हजारों एक्सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले पार्टिकल्स
कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस के साथ इस तरह रिएक्ट ना करते हों जैसे हम इससे पहले समझते थे, और शायद ये अपनी एनर्जी खोए बगैर लंबे लंबे फासले तय करने की सलाहियत रखते हों। साइंसदानों के मुताबिक इन 4 पॉसिबिलिटीज में से पहली और आखिरी के दुरुस्त होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, लेकिन कोई बईद नहीं हकीकत इससे यकसर मुख्तलिफ हो। खैर जो भी हो, इस पार्टिकल ने साइंसदानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है और मुमकिन है कि इसकी डिटेक्शन फिजिक्स में आगे चलकर मजीद डिस्कवरीज की वजह बने। आप इस पार्टिकल के मुतालिक क्या राय रखते हैं? हमारा कमेंट सेक्शन आपके जवाब का मुंतजिर है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। शुक्रिया।